Very good evening to everyone. எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பிடும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு. As usual, we are going to discuss about two types of the current affairs, here-wise, fact and also analytical. Yes, let me discuss about one by one. First, I want to explain about the fact news today. The first fact explain about that the Kabul University terror attack. So nearly 25 dead and more than wounded. Yes. Second fact news. Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot informed that the sale of firecrackers has been banned in the state of Rajasthan. The restriction has been announced to protect the COVID-19 infected patients as well as the public from the ill effects of the firecrackers. Yes, the government has also issued direction of strict action against the polluting vehicle which will be running without fitness. Yes, I think you can capture the fact news today. The fact is exactly the sale of firecrackers has been banned by the state of Rajasthan. Yes, and also the Honorable Chief Minister Rajasthan Ashok Gehlot. Yes. The next fact news. Jio will be the title sponsor of the Women's T20 Challenge. The match will be played in Sharjah from November 4 to November 9. Yes. The sponsor name should be noted. Women's T20 Challenge. Yes. Next fact news. India slimmed Pakistan attempts to convert Gilgit Palestine as the fifth province of that country. India firmly rejected the attempt made Imran Khan, the Pakistan government, to bring any form of material changes to a part of the Indian territory under its forcible and illegal occupations. Yes. So this is the fact news. We are going to deeply and elaborately discuss with respect to the UPSC standard under the category of the India and its neighboring. This is the main targeted subjects and code with respect to that GS2. Yes, for the UPSC aspirants. Yes. The next fact news is that the Prime Minister Honorable Narendra Modi inaugurated water aerodrome at Kevadia and the seaplane service connecting Statue of Unity in Kevadia with the Sabarmati riverfront in Ahmedabad. And the inaugurated aerodrome is part of series of water aerodrome being planned to bring the last mile connectivity. Yes, I hope that you got the exact fact news. That means Kevadia with the Sabarmati riverfront in Ahmedabad. Yes. News in Tamil. Gujarat கவாடியா அகமதாபாத் இடையே நாட்டின் முதல் கடல் விமான சேவையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார். அடுத்த செய்தி. தமிழகத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் 7.5% உள்ஒதுக்கீடு அளிக்கும் மசோதாவிற்கு தமிழக கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார். அடுத்த செய்தி. தென்மேற்கு ஆசிய நாடான பிலிப்பைன்ஸின் கிழக்கு பகுதியில் கோனி என பெயரிடப்பட்டுள்ள சூறாவளி காற்று வீசுகிறது. அதன் வேகம் மணிக்கு 225 முதல் 280 கிலோமீட்டர் வரை உள்ளது. அடுத்த செய்தி. ஐரோப்பிய நாடான ஜெர்மனியில் பிராங்க்பர்ட் நகரில் ரோமன் பெர்க் சதுக்கம் உள்ளது. எதுக்காக இந்த நியூஸ் அப்படின்னா, கோவிட்ல லாக்டவுன் அப்படின்னால இந்த சதுக்கம் வந்து ரொம்ப ஃபெமிலியரான ஒரு சதுக்கம். எப்பவுமே மக்கள் கூட்டம் ரொம்ப அலைமோதக்கூடிய ஒரு இடம். அது ரொம்ப வெறிச்சோடி காணப்படுது அப்படிங்கறதான் நியூஸ். பட் த ஃபேக்ட் இஸ் கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன். சோ ரோமன் பெர்க் சதுக்கம் ஜெர்மனுக்கு கூடிய பிராங்கட் நகர்ல காணப்படுது அப்படிங்கிறது தான். சரிங்க. அடுத்த செய்தி. அமெரிக்காவின் 59வது அதிபருக்கான தேர்தல் எல்லாருக்குமே தெரியும். எலெக்ஷன் வந்துட்டே இருக்கு. பீகார்ல இஸ் கோயிங் ஆன் அண்ட் அமெரிக்கால நாளைக்கு இருக்கு. சோ தமிழ்நாடு நெருங்க வந்துட்டோம், நெருங்கி வந்துட்டோம். சோ 59வது அமெரிக்கா தேர்தல் வந்து இரண்டு கட்சியில இருந்து, அதாவது அமெரிக்கால இருகட்சி முறைங்கிறது உலகம் அறிந்த உண்மை. சரிங்க. இரண்டு கட்சி, அதாவது குடியரசுக் கட்சியில இருந்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் மற்றும் ஜனநாயக கட்சியில இருந்து ஜோ பிடன் ரெண்டு பேரும் போட்டியிடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபேக்ட். எஸ். நெக்ஸ்ட் நியூஸ். அடுத்த செய்தி. ஜம்மு காஷ்மீரில் ஸ்ரீநகர் அருகே ஹிஸ்புல் முஜாஹிதீன் பயங்கரவாத அமைப்பின் தலைவர் சைபுல்லா பாதுகாப்பு படையினரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் அப்படிங்கிறது தான். சரிங்க. My dear UPSC aspirants, this is the time particularly for you. I hope that you and all had understand about some fact news today. நியூஸ்பேப்பர் கூடிய ஒரு ஃபேக்சுவல் எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் பண்றது அப்படிங்கிறதையும், ஃபேக்ட் நியூஸ் எந்த அளவு உங்களுடைய பிலிம்ஸ் எக்ஸாமுக்கு லைக்வைஸ் TNPSC, UPSC and SSC Tier 1 and banking and likewise competitive exam எந்த அளவு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதை உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். So facts are always and actually facts. எப்பவுமே நேச்சுரல் சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு விஷயங்கள் இருந்துன்னா ஃபேக்சுவலா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப frequent prelims type of current affairs எல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம். பட் with respect to the UPSC aspirants,
You have to give some crystal clear or entire structure for that factual point of view. Yes, can you cut my point? என்ன ஃபேக்ட் நம்ம பாக்குறோமோ அந்த ஃபேக்ட் அனைத்துக்குமே உங்களுக்கு ஒரு என்டையர் எலாபரேஷன் தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படிதான் யூபிஎஸ்சி டைப் ஆஃப் மெயின்ஸ் நம்ம அழகா நம்ம நரேட் பண்ண முடியும். எஸ், ஃபார் நரேட்டிங் தி கரண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் நரேட்டிங் தி சப்ஜெக்ட், you and we must understood about the factual elaborately. Yes, by this sequence I want to explain about that. Today fact news is third. Yes, first one, India has strongly rejected the Pakistan move to grant provisional status to Gilgit Palestine. Yes, அது பேர் கரெக்டா தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படின்னா கில்ஜித் பல்திஸ்தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ முதல்ல இந்த டிஸ்கஷன் நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால தமிழ்ல இதோட ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் என்ன அப்படிங்கறது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். எப்பவுமே என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிவோல்ட் இருக்கு அல்லது சம்திங் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லி நான் ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல ரொம்ப அழகா நரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பை திஸ் சிச்சுவேஷன் ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தி ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட். எஸ், இது இன்னைக்கு நேற்று நடந்த பிரச்சனை இல்லை, கிட்டத்தட்ட பிரிட்டிஷார் வெளியிற்கு முன்னாடி இருந்து ஸோ மிக நீண்ட காலங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனை இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஈவன் தோ ஆஃப்டர் வி காட் இண்டிபெண்டன்ட், ஆஃப்டர் அனௌன்சிங் ரிபப்ளிக், we are still maintaining the problem with this Pakistan and China. இந்த ஸ்டோரி சொல்லும் போது அழகா இந்த பிக்சரேஷன் பாருங்க. இந்த பிக்சரேஷன்ல நமக்கு ஒரு 3 விதமான விஷயங்கள் ரொம்ப தெளிவா புரிய வரும். நம்பர் 1, Pakistan occupied Kashmir. What is the area covered? Yes, occupied. Yes. So அந்த பகுதியில பாத்தீங்க அப்படின்னா கிரீன் கலர்ல மார்க் ஆயிருக்கு. I hope that you can see that picture. Yes, Gilgit and also Baltistan அப்படிங்கிற ரெண்டும் தான், சரிங்களா. சோ அதோடைய சவுத் சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நியரஸ்ட் சவுத்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் ஏரியா இருக்கும், சரிங்களா. அது போல அக்ஸை செயின் ரொம்ப நாளா நம்ம பிரச்சனை சைனாவோட இருந்துட்டே இருக்கு. அக்ஸை செயின் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் பாக்குறோம். சோ அது மட்டும் இல்லாம டெரிட்டரி சீடட் டு பை பாகிஸ்தான் டு சைனா இன் 1963. யார் சொத்தை யாருக்குடா கொடுக்குறதுன்னு கேட்ட மாதிரி சோ தானமா பொருளை நம்மகிட்ட எடுத்து அடுத்தவனுக்கு இனாமா கொடுக்குறான், அநியாயம் தான்ல. சோ ஒரு மேப் பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு அறிவில் கிடைச்சிடும். ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் லடாக், so now we are announced that is the territory of India நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லையா. சோ அப்போ இந்த ஒரு ஃபேக்சுவல்ல என்ன நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் எவென்ட்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா, சோ கில்ஜிட் அண்ட் பாலஸ்தீன் அமைப்பு பொறுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ அது 1947க்கு முன்னாடி பஸ்தூன் அப்படிங்கிற ஒரு இன மக்கள் வந்து இருந்தாங்க. சோ இது பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஃபெடரலி அட்மினிஸ்ட்ரேட் நார்த்தன் ஏரியா அப்படின்னு தான் சொல்றோம். சோ ஈவன் பிரிட்டிஷ் டூரிங் தட் பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல கூட நம்ம அந்த பேர் தான் பயன்படுத்தி இருக்கோம். சோ ஃபெடரலி அட்மினிஸ்ட்ரேட் நார்த்தன் ஏரியா, இது ஒரு தனி மாகாண அரசா செயல்பட்டு இருக்காங்க. நார்த்தன் பகுதியில் இருக்கக்கூடியது. நம்ம எதை பத்தி பேசுறோம் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் அக்குபைட் காஷ்மீர், சோ பர்டிகுலர்லி கில்ஜிட் அண்ட் பல்திஸ்தான் அதை பத்தி பேசுறோம். அப்போ இந்த கில்ஜிட் பல்திஸ்தான வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபெடரலி அட்மினிஸ்ட்ரேட் நார்த்தன் ஏரியான்னு சொல்லுவாங்க. அதோட கேபிட்டல் பாத்தீங்கன்னா கில்ஜித் தான். சோ இந்த அமைப்பு தான் தனி மாகாணமா செயல்பட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த காலகட்டங்கள்ல 1947க்கு முன்னாடி சோ டூரிங் பிரிட்டிஷ் பீரியட்லயே சோ பஷ்டூன் அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவை சார்ந்த மக்கள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போர் செய்து கில்ஜிட் அண்ட் பல்திஸ்தான் பகுதியை ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட அட்டாச் பண்ணிக்கிறாங்க. கேன் யூ கட் மை பாயிண்ட்? சோ நம்ம இந்தியாவில் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கொடுக்கல. இது வரைக்கும் ஹைபர் போலண்ட் அண்ட் பாகிஸ்தான் எல்லாமே இந்தியா தான். சோ அப்போ நார்த்ல இருக்கக்கூடிய ஃபெடரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட் நார்த்தன் ஏரியாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைட்டை வந்து கில்ஜிட் அண்ட் பாலஸ்தீன பஷ்டூன் அப்படிங்கிற பிரிவை சார்ந்த மக்கள், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சார்ந்த மக்கள் அதை அட்டாச் பண்றாங்க, சரியா. இது இந்தியாவில் அட்டாச் ஆகுது. 1947க்கு அப்புறம் சோ நம்ம ஒரு அக்ரிமெண்ட் பண்ணிருப்போம். யாரோட? பாகிஸ்தான் கூட அக்ரிமெண்ட் பண்ணிருப்போம். சோ லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல். சோ அவங்க வந்து சில பகுதி நம்மகிட்ட அக்குபை பண்ணிக்கிறாங்க. சோ ஈவன் தோ இது ஐநாவாலையும் தீர்த்து வைக்க முடியாத ஒரு பகுதியா இருக்கு. சோ எக்ஸாக்டா நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா சோ மகாராஜா ஹரி சிங், சோ த லாஸ்ட் டோக்ரா ரூலர் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் had signed the instrument of accession with India on 26 October 1947. அவர் கான்டாக்ட் பண்றாரு. அப்போ 1947க்கு முன்னாடியே பஷ்டூன் பிரிவை சார்ந்த மக்களோட ஹிஸ்டாரிக்கல் எவென்ட் பார்க்கும்போது கில்ஜித் அண்ட் பல்திஸ்தான் இந்தியால அட்டாச் ஆகுது. But subsequently on the time of the partition of India and Pakistan, it's also occupied by the Pakistan. அது பகுதியில் நம்மளும் சில கிட்டத்தட்ட ஒரு 13-12 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு. எக்ஸாக்டா எனக்கு தெரியல. நியரஸ்ட் ஒரு 12-13 கொஞ்சம் ஆஸ்லேஷன் ஆயிருக்கு, நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்றேன். சோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து அவங்க அக்குபை பண்ணிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு வரைக்கும் அது அக்குபைடு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரா தான் இருக்கு. இது 1947ல இருந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துட்டு இருக்கு, சரிங்களா. இப்போ என்ன பிரசன்ட் ஃபேக்ட் அப்படின்னா சோ பாகிஸ்தானை பொறுத்த வரைக்கும் சோ பலூசிஸ்தான், கைபர் பக்துன்குவா, பஞ்சாப் அண்ட் சிந்து அப்படிங்கிற 4 மாகாணங்களா அவங்க பிரிச்சு அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க.
இந்த 4 மாகாணத்துல கில்ஜித் பல்திஸ்தான் அப்படிங்கிற அக்குபைட் பாகிஸ்தானோட சைட் வந்து ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து கொடுத்து அதை ஒரு தனி பிரிவா கொடுத்து ஒரு தனி மாகாணமாக அதிகாரம் கொடுத்திருக்காங்க. தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு நபர் தான் அதுல ஆட்சி அதிகாரத்திலே அமர்றாரு. அங்கேயும் சட்டமன்றம் இருக்கு. இப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த தனி மாகாணங்கிறதை எடுத்துட்டு அது அஸ்யூஷுவல் அவங்க ஒரு 4 மாகாணம் இருக்கு இல்லையா, பலோசிஸ்தான், ஹைபர் பக்துன்குவா, பஞ்சாப் அண்ட் சிந்து, அந்த 4 மாகாணம் மாதிரி 5வது மாகாணமா அனௌன்ஸ் பண்றாங்க. பட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ல அதனுடைய அக்குபைட் பாகிஸ்தானோட பகுதி அது இந்தியாவுக்கு தான் சொந்தம், ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர். ஏன்னா மகாராஜா ஹரி சிங் வந்து டோக்ரோ ரூலர் ஹஸ் பீன் signed that. என்ன கான்ட்ராக்ட் சைன் பண்றாங்கன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் அக்சஷன் வித் இந்தியா. எஸ், so therefore the site has been belonged to that India has been captured by the Pakistan voluntarily. That the name we can say that Pakistan occupied Kashmir. So now can you cut my point? இன்னொரு பக்கம் அந்த மேப் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். ரெட் கலர்ல இருக்கு அக்சைட் சைட், அது தனி ஒரு நாள் பஞ்சாயத்து வச்சிருக்கீங்க. இன்னைக்கு நம்ம கில்ஜித் அண்ட் ஆல்சோ பல்திஸ்தானை டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிக்கிறோம். ஏன்னா இதுக்கே டைம் பத்தாது நான் நினைக்கிறேன். எஸ், சோ ஓரளவு உங்களுக்கு ஸ்டோரி புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த மேப் சைட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா உங்களுக்கு தெரியும். சோ அந்த கில்ஜித் அப்படிங்கிற பல்திஸ்தானோட சைட் அண்ட் நார்த் சைட் பாத்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் இருக்கும். அவருடைய நார்த் ஈஸ்ட்ல வந்து சைனா இருக்கும். அவருடைய சவுத் ஈஸ்ட்ல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர், தட் மீன் இந்தியா நாம இருக்கும். சரிங்களா? சோ இதுதான் லொகேஷன் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் அண்ட் ஜியோகிராபிக்கல் எவென்ட். இதுல லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்கு. அதுல கார்கில் கூட ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப அழகா ஹைலைட் ஆயிருக்கும். சோ நான் மார்க் பண்றேன், உங்களுக்கு தெரியுமா எனக்கு தெரியல. கார்கில் அப்படிங்கிற ஒரு லொகேஷன்ஸ் இருக்கும். இந்த கார்கில் அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து அவங்க அக்குபை பண்றாங்க. மறுபடியும் பாகிஸ்தான் அக்குபைட் காஷ்மீர் ஆல்ரெடி நிறைய பிடிச்சிட்டீங்க, கார்கிலையும் பிடிக்கணும் அப்படின்னா கார்கில் வார நம்ம சொல்றோம். கார்கில் வார நடந்தது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். மறுபடியும் வின் பண்ணி கார்கில் இருந்து அவங்களை வெளியேற்றி நம்ம எடுத்துட்டோம். அதாவது ஐநா யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல கான்ட்ராக்ட் 2 பேருமே சைன் பண்றோம். 2 படைகளுமே அந்த லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல வந்து பதட்டத்தை குறைக்கணும், அதிக படைகளை குவிக்க கூடாது, territorial and occupied and also possession site வந்து both countries does not extended, அதாவது யாரும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவருடைய சாராம்சம். சரிங்களா? சோ இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்ல பேசலாம். சோ இந்த பிக்சர்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்குமே ஒரு எலாபரேட் டிஸ்கஷன் நம்மளால சொல்ல முடியும். பட் ஒரே வீடியோல சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிறதுனால, பட் பர்டிகுலர்லி வாட் இஸ் த பிரசன்ட் ஃபேக்ட் அப்படிங்கறத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். எஸ், my dear UPSC aspirant, what is the dispute at present and what is the present dispute? The present dispute has been clearly explained. The Pakistan government had released a new political map which included Jammu and Kashmir, Ladakh and parts of western Gujarat as part of its territory. This is the major dispute. So நம்ம வீட வந்து இது எவிடன்ஸ் நான் சும்மா ஒத்துப்போமா? நம்ம இல்ல நம்ம இத்தனை வருஷம் வீட்டுல இருந்துட்டு இருக்கோம், இல்ல ஒரு வாடகை போர்ஷன் ஒரு ஆளுக்கு விட்டு கொடுத்துருக்கோம், திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து பக்கத்துல இருந்து வந்து இது எங்க பரம்பரை சொத்துங்க, எங்கிட்ட இருந்து எங்களுக்கு தெரியும், இந்த சொத்து எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு சொன்னா நம்ம கொடுத்துருவோமா? ஹவுஸ் இட்? சோ அது மாதிரி தான். எஸ், திஸ் இஸ் தி எக்ஸாக்ட் டிஸ்பியூட். ஃபர்தர் தி பாகிஸ்தான் கிராண்ட்ஸ் ப்ரொவின்சியல் ஸ்டேட்டஸ் டு கில்ஜித் பாலஸ்தீன். ஆல்ரெடி நீங்க உங்க சைடு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அதை வரைக்கும் நம்ம பொறுத்துக்கிட்டோம். இது என்னைக்கா ஒரு நாள் நம்ம ஜனநாயக முறைப்படி, சோ மக்களாட்சி முறைப்படி நம்ம கண்டிப்பா இதை நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கிடலாம், இல்ல உண்மை வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லி 1947 வெயிட்டிங்ல காத்துட்டு இருக்கோம். சோ இருந்தாலும் ரீசென்ட்லி இந்த பாகிஸ்தான் கிராண்ட் ப்ரொவின்சியல் ஸ்டேட்டஸ் டு கில்ஜித் பாலஸ்தீன், ஒரு மாகாண அமைப்பு வந்து புதுசா நீங்க ஒண்ணு கொடுக்கீங்க. அது அக்குபைடு, உங்களுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான், பட் அது எங்களுக்கு சொந்தமான பகுதி அப்படிங்கறத மறந்து பாகிஸ்தான் கிராண்ட்ஸ் ப்ரொவின்சியல் ஸ்டேட்டஸ் டு கில்ஜித் பாலஸ்தீன். திஸ் இஸ் தி மேஜர் டிஸ்பியூட் அண்ட் சப்சிக்வென்ட் தி டிஸ்பியூட் இஸ் தட். உங்க எல்லாருக்கும் நான் தெரியும் நான் நினைக்கிறேன். Likewise, என்ன அப்படின்னா China Pakistan economical corridor. Yes, this is the route way. The Gilgit Baltistan region is at the center of $65 billion. Billion China Pakistan economical corridor infrastructure development plan. அவங்க சைனா பாகிஸ்தான் ஒரு சைனா பாகிஸ்தான் எக்கனாமிக்கல் காரிடார் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க. சோ அந்த ப்ரோக்ராம்ல சென்ட்ரல் பாயிண்டே என்னதான் கில்ஜித் பாலஸ்தீன் தான். அப்போ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் ஒரு தனி மாகாணம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்களா? அது அப்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடியது, டினை பண்ணக்கூடியது, அது ஆக்சுவல் டர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அப்பாற்பட்ட ஒண்ணு அப்படிங்கிறது தான் இந்தியாவோட ஸ்டாண்ட். So can you cut my point? Yes. Let me discuss one by one. By shortly we are going to close that discussion. Yes. I hope that you can understand what we are going to discuss here. நம்ம என்ன பேச போறோம் அப்படிங்கறது தெளிவா நான் புரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். Yes. What is the stand of India? Yes, India claimed that the entire Jammu and Kashmir and Ladakh, including Gilgit Baltistan, is an integral part of India. The point is should noted. So it is an integral part of India by virtue of legal or complete and irrevocable accession of Jammu and Kashmir so to the Union of India in the year 1949 itself.
So the India has strongly rejected Pakistan move to grant provincial status to Gilgit Baltistan. Yes. So நம்ம இந்தியா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அப்ஜெக்ட் பண்றோம். So India strongly rejected Pakistan move to grant provincial status to Gilgit Baltistan. Yes. Let me discuss some important point with respect to that Gilgit Baltistan. Yes. Gilgit Baltistan is one of the disputed territories site of India. Already we discussed. And subsequent, it is a chunk of high altitude territory located on the northwestern corner of the Union Territory of that Ladakh. Yes, you are going to see that picture here. Yes. So while see the picture, you can easily find out that it is located at the northwestern corner of the Union Territory of Ladakh. Yes. It is located that means strategically as its border Pakistan, Afghanistan and China. It's the main concept. Yes. Already we discussed about that north side is Afghanistan, north is to China and south is to India and Jammu and Kashmir. Yes. The region was a part of the erstwhile princely state of Jammu and Kashmir, but has been under the Pakistan control since 4th November 1947 itself. And the following invasions of Kashmir by tribal militias and the Pakistan army. Yes. Let us discuss some historical fact also that the Maharaja Hari Singh, the last Dokra ruler of Jammu and Kashmir, had signed the instrument of accession with India, and 26 October 1947, India moved to the United Nations Security Council to raise the issue of Pakistan innovation on 1st January 1948 itself. The Union Nations Security Council passed a resolution calling for Pakistan to withdraw from all Jammu and Kashmir, and then India had to reduce its forces to the minimum level, following which plebiscite would be held to ascertain people's wishes. Yes. Can you cut my point? Yes. The finding is very simple. The finding of third. So before that, we can discuss over the actual fact with this dispute. நிறைய fact discuss பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஒரு விஷயங்கள் வந்து நியூ மேப் இருந்தது பார்த்தோம். எக்கனாமிக்கல் காரிடர் வந்து கில்ஜித் பாகிஸ்தான் சென்ட்ரல் ஒரு ஃபேக்ட் பார்த்தோம். அடுத்த ஃபேக்சுவல் டிஸ்பியூட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, so Saudi Arabia, a key ally of Pakistan, had removed Pakistan occupied Kashmir and Gilgit Baltistan from the Pakistan map, and it is new banknote after India asked it to take urgent corrective steps about the cross misrepresentations. Yes, can you cut my point? Yes, the finding is very fantastic. Pakistan moved to name Gilgit Baltistan as its fifth province is meant to commemorate its illegal occupations of the area, but it cannot hide the grave human rights violations, exploitations and the denial of freedom of the people for over 7 decades. This point should be noted. ரொம்ப அருமையான வார்த்தைகள். இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் ரொம்ப அழகா இருக்கும். சோ நல்லா படிச்சு அழகா வார்த்தைகளை ரெமெம்பரன்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த வார்த்தைகள் ரெமெம்பரன்ஸ் பண்ணி நீங்க மெயின்ஸ் எழுதும்போது கரெக்ட் பண்றவங்களுக்கு நல்ல ஒரு விஷுவல் கிடைக்கும். So what you can try to convey within அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். I hope that you can betterly understood with respect to that India, Pakistan and versus about Gilgit Baltistan. I am sorry, நல்லா கரெக்ட்டா வரல. Baltistan. Yes, Gilgit னு சொல்லலாம் அல்லது Gilgit னு கூட சொல்லலாம். So Gilgit or Gilgit Baltistan. Yes. Now the time for my dear students, உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் டைரக்டா நீங்க கேட்கலாம். I hope that இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுடைய கருத்துக்களையும் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் டைரக்டா கேட்கலாம். Now the time was allotted for you. Yes sir. இந்த நாளுக்கு அப்புறம் சந்திச்சதுனால எல்லாமே மறந்து போச்சா? எனக்கே பாதி மறந்து போச்சு. சார் குட் ஈவினிங் சார். குட் ஈவினிங் சுதா, நல்லா இருக்கீங்களா? எஸ் சார். நீண்ட நாளுக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறோம்ல? ஆமாங்க சார். நிச்சயமா தொடர்ந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே சார். சார் அந்த ஃபைண்டிங்ஸ் மட்டும் திருப்பி ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். எதை மட்டும் சுதா? சார் ஃபைண்டிங்ஸ் சார் கடைசியா பார்த்தோமே அது சரியா புரியல சார். ஃபைண்டிங்ஸ் என்னன்னு புரிய வரலையா? எஸ் சார். இல்ல என்னதான் இருந்தாலும் ஃபிஃப்த் ப்ரொவின்ஷியலா உங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சாரி அந்த கில்ஜித் அண்ட் பல்திஸ்தானை வந்து ஃபிஃப்த் ப்ரொவின்ஸ்ல அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணாலுமே சோ இல்லீகல் ஆக்குபேஷனை வந்து யாராலும் டெக்ளேர் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஹைட் தி கிரேவ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன்ஸ்.
ஹியூமன் ரைட்ஸோட வயலேஷனை யாரும் கைட் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அண்ட் டினையல் ஆஃப் தி ஃப்ரீடம், சுதந்திரம் மறுக்கப்படுது அப்படிங்கிறத யாரும் இங்க மறுக்கவும் முடியாது. புரியுது இல்ல? சோ அதை நம்ம கொடுத்தே தான் ஆகணும். அது நமக்கான பகுதி தான் அப்படிங்கிறது தான். எஸ் சார். பட் ஆனா அப்போதைக்கு வந்து பீஸ் ட்ரீட்டி சைன் பண்ண மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே தரல இல்ல சார்? இல்ல அந்த மாதிரி தரல. பட் ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸ் நமக்கு தானே இருக்கு இல்லையா? அதாவது எடுத்துன்னு சொன்னேன் 1947ல பாத்தீங்கன்னா பஷ்தூன் அப்படிங்கிற ஒரு இழிவு மக்கள் தான் இத போர் செய்து அவங்க அட்டாச் பண்றாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு முன்னாடி பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பெட்ரலி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டட் நார்த்தன் ஏரியாஸ்னு சொல்றாங்க. ஃபார் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் எவிடன்ஸ் எல்லாம் தமிழ்லயுமே நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் தமிழ்ல நீங்க ரீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெட்டரா புரிஞ்சுப்பீங்க. சோ இந்த விஷயங்கள் என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது. சரியா? எஸ் சார். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா சார்? பட் ஆனா நம்ம வந்து அப்பீல் பண்ணா கூட வந்து இந்தியாவுக்கு சாதமா வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் ஃபேவரா பேசினா கூட சைனா இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்காதுன்ற மாதிரி தான் சார் இப்போ பைலேட்டரல் இஷ்யூல. இவ்வளவு நாள் கிடைக்காது, இப்ப கிடைக்குமான்னு தெரியல. அவங்களுக்கும் கிடைக்காது, நமக்கும் கிடைக்காது. அப்படிதான் இந்த விவேக் சொன்ன மாதிரி இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சோம் அதே தான் இனிமே செய்ய போறோம். சரி சார். அதான் ஏன்னா பைலேட்டரல் இஷ்யூ. எஸ் சார். எஸ் சார். சார் அமெரிக்கன் நம்ம இப்போ பிரசிடென்ட் எலெக்ஷன் போட்டுருக்கல சார்? ஆமா சார். ஆமா சார். சார் அதில் வந்து எந்த பார்ட்டி டீச்சர் நம்மளுக்கு ஃபேவரபுளா இருக்கும் சார் இப்போ வரக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல? உள்ளத சொன்னா 2 பேரும் செஞ்சா நம்மள கண்டுக்க மாட்டாங்க. சார் இல்லைங்க சார். ஏற்கனவே பரபக் ஒபாமா இருக்கும்போது டெமோக்ரஸி பார்ட்டில நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் அவர் இன்டைரக்டா பிரஷர் பண்ணிருந்தாரு ஒரு விஷயத்தெல்லாம். அது அவ்வளவு என்ன சொல்றது எதிர்பார்த்து. எஸ் சார். இவர் பீரியட்ல நம்மளுக்கு வந்து நிறைய அக்ரிமெண்ட் ட்ரீட்டிஸ்லாம் சைன் பண்ணாரு. கொஞ்சம் விசா பேனிங் மட்டும் ரொம்ப அகைன்ஸ்டா இருந்தது. சில இன்டர்நேஷனல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் கொஞ்சம் அகைன்ஸ்டா இருந்தது. மற்றபடி எல்லாமே கரெக்டா தான் இருந்தது. சொல்ல முடியாது. டிபெண்டிங் அப்பான் தி டைம் சீக்வென்ஸ் அண்ட் தி டிமாண்ட பொறுத்து எக்ஸிகியூஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வந்து வேரியேஷன் கண்டிப்பா இருந்துட்டு தான் இருக்கும். அதை பொறுத்து நம்ம ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி கமெண்ட் பண்ண முடியாது. பட் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் மாறி மாறி தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஒண்ணு குடியரசு அல்லது ஜனநாயக பார்ட்டி இல்லையா? என்னால கெஸ் பண்ண முடியல. யார் வருவான்னு கெஸ் பண்ண முடியல. ஏன்னா இப்பவே வந்து 370 நம்ம கேன்சல் பண்ணதுக்கே வந்து ட்ரம்ப் கவர்மெண்ட் வந்து எதுவும் நம்மள சொல்லல. ஆனா பட் வந்து சார் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன். விட்டு கேக்குது. இப்ப கேக்குதா? எஸ் சார். கிளியர் சார். எஸ் 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 எஸ். அதனால தான் சார் கேட்டேன். ஏன்னா இப்போ வந்து பார்ட்டி மாறிச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டா இருப்பாங்களான்னு சொல்லி. அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது சார். அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம ஏடிஎம்கே இருந்தா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், டிஎம்கே இருந்தா களத்தை வரணும். ரஜினிகாந்த் ஸ்டில்ல சொன்ன ராவன் ஆண்டாலும் எனக்கு ஒரு கவலை இல்லைன்னு சொல்லி நம்ம பாட்டு சிவில் சர்வீஸ் படிச்சு எழுதிட்டு இருக்கோம். பட் 2 பேரும் எக்ஸிகியூஷன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு பார்ட்டியும் ஒவ்வொரு எக்ஸிகியூஷன் கொடுப்பாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்கீம் கொடுப்பாங்க. சம் பீப்புள் மே பி பெனிஃபிட்டட், சம் பீப்புள் மே நாட் பி பெனிஃபிட்டட். ஸோ திஸ் இஸ் த வியூ தட். பட் பாயிண்ட் இஸ் தட் கிளியர் கிறிஸ்டல் அப்படின்னா some people may be benefited அப்படிங்கிற ஃபைண்டிங் தான் முடியும். ஸோ யார் வந்தாலும் யூஸ்ஃபுல்லா தான் சார் இருக்கும். தட்ஸ் மை பர்சனல் வியூ. எஸ் சார். எஸ் சார். வேற யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? சார் இப்போ 1947 அந்த சார் இப்போ 1940 கேக்குதுங்களா சார்? கேக்குது மேம். சொல்லுங்க மேம். சார் இப்போ நம்ம இது வந்து பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் வந்து அப்ப இருந்தேவும் அதே மாதிரிதான் இருக்கு. நம்மளும் வந்து அத இப்போ நம்ம ரைஸ் ஆகுற மாதிரி ஒன்னும் கேட்கல நம்ம. ரெசல்யூஷனோட யுனைடெட் நேஷன்ஸ் செக்யூரிட்டி கவுன்சிலோட ரெசல்யூஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we are both are not extended that possession or territorial site. நம்ம 2 பேருமே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண கூடாது அப்படிங்கிறது தான். அப்ப அவங்க வந்து ப்ரொவின்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் குடுக்கறது வந்து ஒருவேளை நம்ம யூனியன் டெரிட்டரிஸா லடாக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரும் கொடுத்தனால இருக்குமா? இல்ல அப்படின்னு இல்ல. அவங்க இப்படி கொடுக்கறதுனால அவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் ஒரு எக்கனாமிக்கல் காரிடார் பிளான் பண்றாங்க இல்லையா, அதுக்காக அவங்க பிளான் பண்றாங்க. அப்படி அது ஓகே ஆச்சுன்னா நம்மளுடைய பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் வந்து அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. பொசிஷன் போகும், அவங்களுடைய டைரக்ட் கண்ட்ரோல் போகும். இதனால நம்ம அந்த ஆக்குபைட் பாகிஸ்தான் சைட் வந்து நம்ம விட்டு போகக்கூடிய நிலைமை வந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்குங்க. ஆக்சுவலி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம சைட் டிஸ்பியூட் இருக்காது இல்லையா. அந்த கிரீன் கலர் மேப் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், அது நம்மளோட இந்தியா பகுதி தான், இந்தியாவோட சேர்ந்ததான். டிஸ்பியூட் இருக்கிறதுனால நம்ம 2 பேருமே லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல்ல we are awaiting for that final ரிசல்ட். கடைசி என்ன ஒரு காத்துட்டு இருக்கோம். இந்த காலகட்டங்களில் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்றதோ அல்லது எக்கனாமிக்கல் காரிடார் யூஸ் பண்றதோ இஸ் நாட் அ குட் ஹேபிட் அப்படிங்கிறது தான்
India's view. Yes, sir. Yes, sir. சார் பட் ஆனால் யூஎன்ல இன்டர்பிரட் ஆனால் கூட அதில் வந்து P5 கண்ட்ரி தான் சார் முடிவெடுப்பாங்க. கண்டிப்பா அப்படிதான் சார் வரும் சார். சார் அப்போ P5 கண்ட்ரி முடிவெடுக்கும்போது அதில் சைனா தான் சார் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு ஃபேர் தான் சார் முடிவு போகும் மேக்ஸிமம். அதனாலதான் இன்ன வரைக்கும் முடிவு கிடைக்காம இருக்கு. நீயா நானா நீயா கடைசி சண்டை போட்டுட்டே இருக்கோம். இத இப்ப நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் சைனா நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ் ஆர் என்கரேஜிங். சோ டுடே டைட்டில் பாத்தீங்கனாலே யூபிஸ் டைட்டில் பாத்தீங்கனாலே இந்தியா இஸ் நெய்பர்ஹுட் தான். எஸ் சார். சோ டைட்டிலே நெய்பர்ஹுட் தான். இது வந்து ஒரு இஷ்யூ நம்ம பேசுறோம். அந்த மேப்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல அந்த மேப்ல ஒவ்வொரு சைட்டுமே டிஸ்பியூட்டட் தான். ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு நரேஷன் எழுத முடியும் நம்மளால. சார் மேக்ஸிமம் பிரிட்டிஷ் ரூல் பண்ண எல்லா கண்ட்ரியுமே அப்படிதான் சார் இருக்கு. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. நம்ம பக்கம் மிடில் ஏஷியா. எஸ் எஸ் எஸ். நியூஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? ரொம்ப நாள் கழிச்சு பேசணும்னு நினைக்கிறேன்ல. எஸ் சார். ஒருத்தருமே எனக்கு ஒருத்தர் கூட கால் பண்ணி கேட்கல, வாட்ஸ்அப்ல கேட்கல, என்ன சார் வரலன்னு யாருமே கேட்கல. ஏன் சுதாகர் நீங்க தான் மொத்தமா சொல்லிட்டீங்களே 1-11 எதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டீங்களா, அப்புறம் எப்படி கேக்குது அப்படிங்கிறீங்களா? எஸ் சார். எஸ். ஆமா நான் கொஞ்சம் இப்போ உடம்பு சரியில்லாம இருந்து அதனால பண்ண முடியல, கொஞ்சம் உடம்பு பரவாயில்ல, தொடர்ந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நாளையில இருந்து. சரியா? மார்னிங் 8 o'clock நான் முடிஞ்சா பொலிட்டி கிளாஸ் ஒரு டிஸ்கஷன் கொடுத்துறேன். ஐ வில் ட்ரை மை பெஸ்ட். நான் அதனால எந்த ஒரு வாட்ஸ்அப் அஷூரன்ஸ் கொடுக்கல, நம்மளால முடிஞ்சா பண்ணலாம்னு நான் இருக்கேன். சோ முடிஞ்சா நான் ட்ரை பண்றேன் மார்னிங்ல. சரியா? ஓகே சார். வேற யாரும் டவுட் இல்ல? இல்ல சார். எஸ் எஸ். வேற யாரும் கருத்துக்களோ சந்தேகங்களோ தான் கேட்கலாங்க. சரி, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் மறுபடியும் இன்வைட் பண்ணுங்க, தொடர்ந்து நம்ம மறுபடியும் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். சோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். சோ தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதான் மெய்வருத்த கூலி தரும். நிச்சயம் நம்பிக்கையோட தொடர்ந்து முயற்சிகளை மட்டும் விதைச்சுக்கிட்டே இருங்க. அது மரமா வளருமான்னு தெரியல, பட் அது கண்டிப்பா முளைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அந்த விதைகள் முளைத்து மரங்களாக வளர காலங்கள் ஆகும். சோ கொஞ்சம் பொறுமையோட ட்ரை பண்ணுங்க, நிச்சயம் வெற்றி உறுதி. இதுல இங்க படிக்கலாமா, அங்க படிக்கலாமா, இது படிச்சிடலாமா, அது படிச்சிடலாமான்னு நிறைய கனவுகளோட இல்லாம படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டோட இருங்க, நிச்சயம் வெற்றி கிடைக்கும். சரிங்களா? சரிங்க. It was nice talking with you everyone. So good night to everyone. Thank you so much. Yes sir, thank you sir. Good night. Good night. Thank you.